दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, फिर दुख काहे को होए। अज मैं सिर्फ विचार यही कर रहा भी दुख शरीर नूं क्यों लगदे है। सतगुरु बाणी विच फरमान करदे है, दुख तदे जां विसर जावे जदों असीं परमेश्वर नूं विसार दिंदे आ, परमेश्वर नूं भुला दिंदे आ जां परमेश्वर तो ਵੱਖ हो जाते हैं, परमेश्वर की निंदिया करते हैं। कई बारी आह रागियां की सुनी दी है कथा, उन्हां दे विच ओह जदी मैं सुनिया, मैं नाम भी लै दिना उहदा रागी का, रणजीत सिंह ढंडरियां वाला। वो कहता गुरु ग्रंथ साहब नूं पखे लाउण दी की लोड़ है, गुरु ग्रंथ साहब नूं कूलर लाउण दी की लोड़ है, गुरु ग्रंथ साहब नूं AC लाउण दी की लोड़ है। मन दे विच गुस्सा है, वो नानक सर प्रति है, ना कि गुस्सा गुरु साहिबां प्रति है। भी नानक सर दे विच इदां AC लगदे आ, सारा गुरु साहिबां दा सत्कार हुंदा, वो गलत उन्हें उल्टा के कहनी सी भी ये गलत करते हैं। नहीं, ये गलत नहीं करते, ये सही करते। गुरु का सत्कार करना, जिहड़े गुरु तो बेमुख हो जाते, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। गुरु तो बेमुख ना होवो। सतगुरु फरमान करदे, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, वो लागू होए दुश्मना साग पै भज खले। सबो भजे आसरा चुकै सब असराओ, चित आवै उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाओ। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब का चेता आ जाए, फिर तत्ती हवा नहीं लगती। जेकर पैसे की घाट पै जाए, साहिब नताणिया का तान आई ना जाई थिर सदा। गुर शब्दी सच जान, जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर। दमड़ा पल्ले ना पवै ना को देवै धीर, स्वार्थ सुआओ ना को करै ना किछ होवै काज। चित आवै उस पार ब्रह्म तां निश्चल होवे राज। माया की थोड़ चक्की जाती है। जे प्रभु का सिमरन करे तो जे कोई बीमारी लग गई, उहदे बारे भी सतगुरु फरमान करते हैं, जाको चिंता बहुत बहुत। चिंता ही लगी हुई है, जाको चिंता बहुत बहुत। देही व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चौकुंट का घड़ी न बैसन सोए, चित आवै उस पार ब्रह्म तां तन मन शीतल होए। तड़फ उठ जाती है जदों बंदा गुरु तो बेमुख हो जाता, गुरु ते टीका टिप्पणियां करन लग पैंदा, ये रोटी नहीं खाता। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब नूं कहंदे रोटी नहीं खाता, ये तो बस शब्द गुरु ही आ, इनू पखियां दी की लोड़ है, इनू थालां दी की लोड़ है, ये पखंड करते है। मैं एक छोटी जी तुहानूं उदाहरण दिना, वो कोई मुंडा सीगा, बड़ी पेंट पुंट आपदी पा के रखदा सी, हर वक्त उन्हें कपड़े प्रेस करके पाउणे। एक कहंदा ओए तेरी माँ कहंदा गीरियां च तुरी फिरदी सी, क्योंकि लोगों का गोहा कूड़ा इकट्ठा करके वो फिर आपदा पाथियां भसदी सी उत्थे। ते तू आपदी करीज कढ़ कढ़ के तुरदा, कदे कपड़े नूं प्रेस करदा, कदे कुछ करदा। वो कहणगे थोड़े किहने देखी।
ਤੂੰ ਦੇਖੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਖੈਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਊ। ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਖੰਡੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਰਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦਾ, ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਰੁਮਾਲਾ, ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਚੋਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 200-250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਹਿੰਦੀ ਮਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 80% 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ, ਉਹ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਕਰੋ ਵੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਗਿਆ। ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜੰਮਣਾ, ਮਰਨਾ, ਰੋਜੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਭਾਲੋ ਰੋਜ਼ ਤੇ 36 ਪਦਾਰਥ ਭਾਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜਦੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਦੇ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਆਪਾ। ਦਿੱਤਾ ਖਾਵੇਂ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜੂ।
ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਹੀ ਕੱਟਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ ਕਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੋਕਣ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਿਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਰ ਪਓ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਕੰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀ, ਵਰਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਫੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਾਫੀ ਐ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਗੁਰਮਤ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨਮਾਤੀ ਵਰਤੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਚਾਹ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਜੋ 4 ਵਜੇ ਚਾਹ ਪੀਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਚਲੋ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਹ ਵੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਰੁੱਖੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ? ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ, ਉਜਾਗਰ ਕਰਤਾ। ਦਸਵਾਏ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧੇ ਰੁੱਧੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ, ਉਜਾਗਰ ਕਰਤਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ, ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਚਵੈੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ। ਇੱਕ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਲਿਖਿਆ ਖਾਲਸਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਵੀਂ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ? ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਤੀਵੀਂ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਕਿਲੋ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਾਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਦ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਦਾਉਣਾ? ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਰੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਗੇ ਕੱਪੜੇ ਬੋਲੇ ਬੈਣ, ਲੰਮਾ ਨੱਕ ਕਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣ, ਤਿੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਾਨਕਸਰ ਲੱਭ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿੰਗਮਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਸਾਧਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਭੇਗ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿੱਟਾ ਦੂਜਾ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣਾ ਕੋਈ ਵਰਤਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਫੈਦ ਵਸਤਰ, ਸਫੈਦ ਵਸਤਰ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਰੱਬ ਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਆ, ਸੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਰੈ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ, ਗੋਡ ਗੋਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁੱਖ, ਆ ਗਈ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਲక్ష్ਮੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਚੰਚਲ ਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨੀ ਘੁੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਚਲ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਸੀ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਤੋਗੁਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਸਤੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੜਕਾ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਐਕਟਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮਨ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਚਿੜਦਾ, ਚਿੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲੀ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੁੱਧੂ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਝੱਟ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਥਿਓਰੀ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋ ਬਈ, ਨਾ ਸੁਖ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੂਲਰ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਏਸੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਬਲਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦਿਓ। ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਠਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਠੀ ਹਰ ਵਕਤ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ, 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਭਿੰਗਮ ਮਾੜਾ, ਫਲਾਨਾ ਆਹ ਮਾੜਾ, ਫਲਾਨਾ ਆਹ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਸੱਚਾ ਧਰਮ।
मैं बेनती कर रहा सी, ਉਹ ਚੰਚਲ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਰਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤੇ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਗਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਚਲ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਬ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦਾ। ਆ ਕੇ ਚੰਚਲ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਰਲਣ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਰਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੂਗੀ? ਬਹੁਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਛਿੜਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਤਾਣੀ ਬੁਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਖ ਜੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਪੁਰੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਚੱਕਿਆ ਮਗਰ ਭੱਜ ਪਈ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਬਚਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੌਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ। ਮਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਊਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੂ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਰਮਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਥੇਰੇ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਸੰਤ ਮਾਇਆ ਮਗਰੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ।
बस पैसा दे जो, पैसा दे जो, पैसा दे जो, पैसा दे जो। कोई पाठ बेची जाता, कोई कीर्तन बेची जाता, कोई कुछ करदा, कोई कुछ करदा। एक दिन मैं ढंडरियां वाले का सुनिया, वो पता की शब्द जिहा पढ़दा सी, कहते बेड़ा बह गया पनी किहदा, पुजारी वाली सोच दा। मैं किहा इहनूं पुछो भी ये पुजारी नहीं है? पूजा दे धान खाण वाले नूं पुजारी कहा, जो पूजा का धान खांदे आ। ते मैं किहा तां सब तो वड्डा पुजारी आ, फिर इहदा ही बेड़ा बह गया। बाकियां तां बाद च बैठू, पहला इहदा बेड़ा बैठू। वो साधु कहंदा आ बीबी तेरे कोल की है ये? नाले रस्सा फड़िया, नाले ये डंडा। कहण लगी मैं तेरे अगे साधा नूं बन लैनी है ते नाले कुटदी है तो कर लेंगी। एक दिन शाम का टाइम नदी चढ़ गई ते आ गई, प्रगट हो गई उत्थे। प्रगट हो के कहंदी जी मैं पार लंघना सी, नदी चढ़ गई, हुण मैं की करां? ते संत तां परोपकारी हुंदे आ। उन्हें आख्या भी इस टाइम कोई संगत तो है नहीं गी, कोई देखता तो है नहीं गा। कहता चल बीबिया तेरे मैं मोढियां ते बिठा के नदी पार करा देना। उन्हें मोढियां ते बिठा के नदी पार कराउण लगे। जद अध च गई, अड्डियां मार लग गई, जिद्दां घोड़े दे मारदे हुंदे आ। वो कहता ये की? वो कहती मैं तेनों कहा नहीं सीगा कि तेरे वर्गे नूं मैं पुत्त बना के रखदी हाँ। ये जिहड़ी माया भुलेखिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਭੂਤ ਆ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਗਾ ਕਿਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ। मैं किसी बारे नहीं कहता, मैनू तो जो समत मिली मैं तो कह देना, क्योंकि मैं पूजा का धान खांदा नहीं। आपदे घरों रोटी खा के मैं कित्थे आ जाईदा, चाह पानी भी घरों पीदा। मैनू की है? गुरुद्वारे दियां रोटियां ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰੇ न, मत मारन, हड्ड गालन, उदम रहन ना देन। गुरुद्वारे की रोटी खा के फिर फराटे का मारूगा, सुता रहूगा। ये नहीं भी भज के वो 10 किलोमीटर भज्या या होर कुछ कर लूगा, नहीं होना। विसड़ापन। पूजा का धान खाण वास्ते असीं जाने गुरुद्वारे च बह जाने भी इत्थे चल लंगर ही छक लीए, वो छक लीए, वो छक लीए। बाहर तो ज़्यादा हुंदा, बाहर देखता हुंदा सी उत्थे बुढ़ा बजुर्गां ने फोन करके पुछना क्यों भी थोड़े सब्जी भाजी की बनी है? उन्हें कहना आहा वो नहीं यार गुरुद्वारे का इन्हां दा काम नहीं ठीक है। होर किसी गुरुद्वारे फोन फ्री है, वो फोन करके जिथे चंगी सब्जी बनी उत्थे लंगर च जाके बह के प्रशादा छक लेंदे आ। साडे लंगर की मर्यादा। लंगर की मर्यादा की है? गुरु साहिबां वेले दरबार साहब दे विच हुण भी मर्यादा प्रचलित आ। उत्थे 3 दिन किसी नूं कुछ नहीं कहिंदे। ये गुरु का जस सुण ते लंगर चों प्रशादा छके। चौथा दिन जदों चढ़ गया ना तो मिलना कमरा, ना मिलनी लंगर की रोटी, जां तां झाड़ू चक सेवा कर। ये मर्यादा है पुरातन। हुण दा तां मैनूं पता नहीं, मैनूं बहुत देर हो गई गए नूं। नानकसर गए नूं मैनूं 7 साल हो गए। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ
ਤੇ ਜੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਮਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਧ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਚਾਲੇ ਪਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਸਰੀਆਂ ਦਾ। ਬਈ ਨਾਨਕ ਸਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਦਲਦਾ, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕੋਈ ਥਾਲ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ, ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੁੱਖਮੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਰੇ, ਸੁਖਮੈ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮਾਇਆ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮਾਇਆ, ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਲੱਛਮੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲੱਛਮੀ ਮਾਇਆ। ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਟੇਪ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲੱਛਮੀ ਮਾਇਆ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟਾ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ, ਦੋਹੂ ਬਵਿਸਤਾ ਤੇਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਆ। ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਵੀ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਭਾਲਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਕਰ ਘਰ, ਮੈਂ ਨਰਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਕਿੱਕਰ ਘਰ, ਘਰ ਕਪੂਤ, ਘਰ ਕੁਲਹਿਣੀ ਨਾਰ, ਟੁਰਿਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਰ ਨਰਕ ਸੰਸਾਰ। ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਭਦਾਰ, ਚੁੱਭਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੁੱਭਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਨਰਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਨਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਪੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਏ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਪੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੱਤੇ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਝਾੜਤੇ। ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਕਰ ਘਰ, ਘਰ ਕਪੂਤ, ਘਰ ਕੁਲਹਿਣੀ ਨਾਰ। ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਟੁੰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁੱਭਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਘਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਘਰ ਨਰਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਨਰਕ ਆ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਿਓ ਨਵਾਂ। ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਖਾ ਲਓ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਣਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਿਓ ਨਵਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਸਤਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ। ਚਾਰ ਸੁਰਗ ਸੰਸਾਰੋਂ, ਘਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਵਰਗ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਲਾਨਿਆ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਠੋ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੋ,
ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਸ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਉਹ ਫਿਰ $10-15 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਆਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ ਕਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ 6 ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਭਾਈ ਤੂੰ 80 ਮਾਲਾ 160 ਮਾਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ 80 ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਕਰ। ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾੜ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਨਾ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਏ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਨਾ 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 ਨਾ। ਜੈਸੇ ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ। ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਖੰਡ ਦਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰੂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਠੀ ਆ ਕੌੜੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਤਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਤਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ, ਗੋਡ ਗੋਡ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਪ੍ਰਥਾਏ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੱਲੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੱਲੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਛਤਰੀ ਸੀ, ਛਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਛਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੀ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਛਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੀ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਛਤਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਖੋੜ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਤਾਂ ਪੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਹੈ ਸੜਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਤਾਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਬਈ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ। ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ, ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛਤਰੀ ਆ, ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ, ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਛਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਛਪਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਹਮਣ ਆ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਹਮਣ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਛਤਰੀ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਛਤਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੰਸ਼ ਇਹ ਛਤਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਸੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੇਦੀ ਅਖਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸੋਢੀ ਖਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੂਰਾ ਲਊ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਊਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।